Good morning, students. How are you all? I hope you are all safe and good. Dear students, today we are going to start a new chapter, Unit 8, Financial Statement Analysis. The content of this lesson is Introduction, Financial Statements, Financial Statement of Companies, Financial Statement Analysis, Tool of Financial Statement Analysis, Preparation of Comparative Statement, Preparation of Common Size Statement, Trend Analysis. Dear students, this is one of the most easy chapter and we can do very easily. Okay? Students, we are preparing income statement and balance sheet to know the profitability of the business and financial position of a business. Here, in income statement, there are so many different type of expenditure, revenue, and net result. Net result means profit or loss. And balance sheet shows the asset and liabilities and capital on the date. But this statement does not relieve any relationship between 2 years. For example, if we want to compare fixed assets or current asset with other year, it is not possible. So we need some tool to analyze. That is financial statement analysis. So this is a tool. Financial statement analysis is a tool to compare two related items or years. 2 year. Compare 2 or more years. For that, we are using this financial statement analysis. You know, business concern prepare income statement to know the profitability of the business. That means whether the business moving towards profit or loss. Every business concern are eager to find the result. Result means ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது லாபமா நஷ்டமா அப்படின்னு தெரியறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆசைப்படும். ஸோ தட் இஸ் த ரிசல்ட். ஸோ த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், வெதர் த பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஸோ that is business concern prepare income statement to know the result, and preparing the balance sheet at the end of the year to know the asset and liabilities and capital. Okay, and we can say to balance sheet is prepared to know the financial position of the business. From balance sheet itself, we know the financial position of the business. So we can say financial statement or source of financial information. Financial statement or source of financial information. Okay. Next, we coming to financial statement. Financial statement or the statement prepared by the business concerned at the end of the accounting period to ascertain the operation result and the financial position. You know, நம்ம ஏன் financial statement prepare பண்ணுறோம், ஏன் trading and profit loss account prepare பண்ணுறோம், to know the position of the financial position of the business concern. எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறோம், நல்ல ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட், நம்ம எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் இல்லையா, அதோட ரிசல்ட் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். The basic financial statement prepared by the business concern or income statement and balance sheet. ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஒன்று இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் அக்கௌண்ட். ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டில் என்ன இருக்கும், ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும், இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் வித் பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஆர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும், மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும், ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட். நீங்கள் என்ன மேனுஃபேக்சர் அக்கௌண்ட் பார்த்ததில்ல, உங்களுக்கு இல்லை, பட் நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீங்க, ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. இட் ஷோஸ் த நெட் ரிசல்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் டூரிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட். இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன காட்டும் அப்படின்னா, ஒரு பிஸ்னஸோட
எண்டு தட் இஸ் ரிசல்ட். ஒரு இயர் எண்டில் நம்ம எப்படி எக்ஸாம் எழுதும்போது ரிசல்ட் வந்து லாஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் நம்ம கொண்டு வரோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னோட ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எப்போ தெரியும்? ரிசல்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் பீரியடில் கண்டுபிடிப்போம். அந்த நெட் ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்? ஒன்று லாபம், எவ்வளோ லாபமாக இருந்தால் எவ்வளோ லாபம், நஷ்டமாக இருந்தால் எவ்வளோ நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட். பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறது என்னது? பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அசட் அண்ட் liabilities which show the financial position on a particular date. ஒரு டேட் சப்போஸ் எப்போ வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நம்ம பொசிஷன், நம்ம பிஸ்னஸ் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஜென்ரலி ப்ரிப்பேர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பீரியட் based on transactions recorded in the book of account. Financial statement always prepared at the end of accounting period. இல்லையா, ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியட் எண்ட் ஆகும்போது மட்டும்தான் நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்? த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் த அக்கௌண்ட்ஸ் புக் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஜேர்னல் போட்டிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? ஜேர்னல் போட்டிருப்போம், லெஜர் போட்டிருப்போம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டிருப்போம். அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போடும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான். These statements are prepared for the organization as a whole. The financial statement என்ன பண்ணணும்னா, not only for some department, purchase department மட்டும், sales department மட்டும் இல்லை, ஆர்கனைசேஷன் as whole, இந்த ஆர்கனைசேஷனில் என்ன இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு அக்கௌண்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதுதான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். Information is presented in the meaningful way by grouping items of similar nature such as fixed asset and current asset. அதாவது அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போதே நமக்கு என்ன தெரியும்? ஒவ்வொரு குரூப்பாக இருக்கும், தட் இஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னென்ன ஃபர்னிச்சர்ஸ், என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே இங்கே வந்துடும், ஃபர்னிச்சர் வந்துடும் இல்லையா. டெட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. டெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்க மாட்டோம், கடனுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டோம், நிறைய பேத்துக்கு நம்ம கொடுத்துருப்போம். அது எல்லாமே என்ன இருக்கும், அதில் இன்க்ளூடாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம், குமார் அப்படின்னு நிறைய டெட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்க எல்லா பேரும் அந்த டெட்டர்ஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிடும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அட் பேங்க்னு வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், பணம் போட்டிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த கேஷ் அட் பேங்க்கில் எல்லா அக்கௌண்ட்டும் அதில் சேவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ளூட் ஆகிடும். ஸோ என்ன பண்ணும், ஒரு குரூப்புக்குள்ளே எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்துடும். அதே மாதிரி என்ன சொல்லலாம், கரண்ட் அசட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட். ஃபிக்ஸட் அசட் என்னென்ன இருக்கோ, கரண்ட் அசட் என்ன இருக்கோ, அது எல்லாமே நம்ம குரூப் வைஸில் காமிச்சிடும். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அர்த்தம் பழைய வாங்கும்போது என்ன விலை இருந்துச்சோ அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் காமிச்சிருப்போம். புது விலையை நம்ம காட்ட மாட்டோம் இல்லையா. எப்போ சேல்ஸ் பண்ணுவோமோ அப்போ தான் இந்த நியூ வேல்யூ காட்டுவோம். அது வரைக்கும் எப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஓல்டு வேல்யூ தான் நம்ம காமிச்சிருப்போம். தட் இஸ் நோன் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்னு அர்த்தம், இப்போ நான் ஒரு பில்டிங் வாங்குகிறோம், அந்த பில்டிங் நான் வாங்கும்போது, இல்லை ஒரு லேண்டு வாங்குகிறோம், அந்த லேண்டு வாங்கும்போது அதோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது 10 lakhs இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த 10 lakhs தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமிச்சிருப்போம். சப்போஸ் அதோட வேல்யூ இன்னைக்கு 1 crore இருந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், காட்ட மாட்டோம். பழைய அமௌண்ட்டை தான் காமிச்சிட்டு இருப்போம், பழைய காஸ்ட்டை தான் காட்டும். Financial statement was prepared based on accounting principles and accounting standards which make financial statement comparable and realistic. Financial statement prepared எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், நம்ம அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸை தான் வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தட் இஸ் the rules of the அக்கௌண்டிங் இல்லையா. அக்கௌண்ட்ஸ் கோல்டன் ரூல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அக்கௌண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். Financial statement involve personal judgment in certain cases. For example, selection of method of depreciation, percentage of reserve, etc. நீங்கள் இதில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். இது மட்டும் இல்லை, பர்சனல் ஜட்மெண்ட் இன்க்ளூடாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரிசியேஷன் நீங்கள் நிறைய மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன படிச்சிருக்கோம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட், ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட், ஆன்யூட்டி மெத்தட், டிப்ரிசியேஷன் மெத்தட், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் இதில் என்ன மெத்தட் வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம அதுலேருந்து கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, இதுதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸோட ஃபீச்சர்ஸ். ஒன்று, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஜென்ரலி ப்ரிப்பேர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் பேஸ்ட் ஆன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் த புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ப்ரிப்பேர்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கடைசியில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம், நடுவில் எங்கேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம். ரெண்டாவது, ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த ஹோல். எல்லா ஹோல், தட் இஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ரெசென்டட் இன்
மீனிங்ஃபுல் வே பை குரூப்பிங் ஐட்டம்ஸ். ஒவ்வொரு குரூப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது இன்ஃபர்மேஷனை என்ன பண்ணியிருப்போம், நம்ம தரந்திரிச்சிருப்போம். ப்ரிப்பேர்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். அது என்ன காஸ்ட்டாக இருக்கும், ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்டாக இருக்கும். திஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பேஸ்ட் ஆன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ். இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்வால்வ் பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட். இல்லை என்ன இருக்கும், பர்சனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம்.